हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्सना विडियो लेक्चर में आप सबનું स्वागत है मित्रों। आप सौ आगे जे कांई पण आपणे चाली गयुं छे स्वाध्याय 1.1 ना 7 दाखला सुधी आपणे कम्प्लीट कर्युं छे। दररोजનું दररोज आप सौ मित्रों कम्प्लीट करी लेता हशो अने एनो आनंद माणी रह्या हशो। तो हवे आजे आपणे आगळ 8मा दाखलाथी वधशुं मित्रों। आवो एक दाखलो आपणे अगाऊ पण गणी गया छीए मित्रों, पण फरी पाछुं अहींया लास्ट उदाहरण जे गण्युं हतुं एना जेवुं छे। छठ्ठुं उदाहरण जे गण्युं हतुं ने एना जेवो 8मो दाखलो छे एम कही शकाय। साबित करो कि गण ए में 1 2 3 4 5 आ 5 संख्याओं आपेली है और एना उपर व्याख्यायित संबंध आर आप्यो छे। ए बी नी क्रमयुक्त जोड़ के ज्यां मोड ए माइनस बी युग्म छे, एटले के बे संख्यानो तफावत युग्म संख्या। आपने ख्याल होवो जोईए कि मित्रों बे संख्यानो तफावत युग्म संख्या क्यारे आवे, बे संख्या केवी होय तो ई बेनो तफावत युग्म थाय। तो तमे जोशो तो एकी संख्या अने एकी संख्यानी बादबाकी करो, दाखला तरीके 9 मांथी 3 बाद करो तो 6 आवे, 5 मांथी 3 बाद करो तो 6 आवे, अथवा तो आमा नामा विचारो तो 5 मांथी 3 अथवा तो 5 मांथी 1 बाद करो तो, अथवा तो 2 मांथी 4 बाद करो तो, अथवा 4 मांथी 2 बाद करो तो। एनो मतलब एवो थयो मित्रों के कां तो बे संख्या एकी संख्या होवी जोईए अने कां बे संख्या बेकी होय तो ज ई बेनो तफावत छे ई युग्म संख्या मळे। एक युग्म अने एक अयुग्म हशे तो एनो तफावत छे ई आपणे जाणीए छीए के युग्म न मळे। जो 8 युग्म लई लईने एमांथी 5 बाद करशो तो 8 मांथी 5 जाय तो केटला आवे तो के 3 आवे, एटले के अयुग्म मळे। ओके मित्रों, एटले बेय कां तो युग्म होवी जोईए ने कां तो बेय अयुग्म होवी जोईए तो ज एनो तफावत छे आपणे युग्म संख्या मळी शके। तो आवा संबंध आर छे ए साम्य संबंध छे एम साबित करवानुं छे अने पछी आया 135 ना बधा ज घटको एकबीजा साथे संबंध आर धरावे छे। શું કામ? કારણ કે એના બધા ઘટકો છે એ અયુગ્મ સંખ્યાઓ છે, તો એનો ને એનો કોઈ પણ સંખ્યા સાથે 1 3 અને 5 નો પરસ્પર સાથે ગમે બે સંખ્યા લઈ અને એનો તફાવત આપણે કરીએ તો એ યુગ્મ જ આવે। એવી જ રીતે 2 અને 4, તો 2 અને 4 પણ બે યુગ્મ સંખ્યાઓ છે, તો યુગ્મ સંખ્યાનો તફાવત પણ યુગ્મ જ આવે, એટલે એ પણ આર સંબંધ ધરાવે છે। પણ 135 નો 24 ઉપર સંબંધ લેવા જાય એટલે કે એક ઘટક આમાંથી ને એક ઘટક આમાંથી લઈએ આપણે તો એ બેનો તફાવત છે એ ક્યારેય યુગ્મ સંખ્યા આવે નહીં। એટલે 135 અને 24 ની વચ્ચે આર સંબંધ રહેશે નહીં। ઓકે, તો ચાલો પહેલા યુગ્મ જે તફાવત યુગ્મ છે એમાં આપ્યો છે સંબંધ આર, એ સામ્ય સંબંધ છે એવું બતાવવા માટે આપણે સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત બતાવશું। ચાલો મિત્રો, તો ગણ એ માં આપણને 1 2 3 4 અને 5 આપ્યા છે ઘટકો અને એના પર વ્યાખ્યાયિત છે એવો સંબંધ આર ए बी के ज्या मोड ए माइनस बी युग्म छे। चलो हवे स्ववाचक लई, तो स्ववाचक में तो आपने ख्याल ज छे कोई पण संख्या नो एनी ने एनी साथे लई तो ई कां तो ई पोते युग्म होय ने कां तो पोते अयुग्म होय, एटले एनो तफावत छे हमेशा 0 ज थशे, पोतानो ने पोतानो पोता साथेनो। एटले प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए माटे मोड ए माइनस ए बराबर 0 जे युग्म छे। तेथी ए इज बिलोंग्स टू आर, तेथी आर स्ववाचक छे। ओके मित्रों, तो आर छे ई स्ववाचक छे एवुं आपणे बताव्युं। हवे एवी ज रीते समिततानी वात कर दઈએ આપણે, ઉપરથી લખીએ। सम्मितता प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए माटे जो ए बी बिलोंग्स टू आर तो मोड ए माइनस बी बराबर युग्म थाय। तो बी माइनस ए करिए तो पण युग्म ज थाय, एमां कांई फेर न पड़े। तो एनो मतलब थयो कि बी ए इज बिलोंग्स टू आर लखी सकीए आपणे। तेथी आर सम्मित छे। ए ज रीते परंपरितता माटे आपणे 3 घटको लेशुं। एबीसी बिलोंग्स टू ए माटे प्रत्येक एबीसी बिलोंग्स टू ए माटे जो एबी बिलोंग्स टू आर अने बीसी बिलोंग्स टू आर होय तो शू लखी सकीए तो कि तो मोड ए माइनस बी बराबर युग्म અને
મોડ બી માઇનસ સી બરાબર યુગ્મ સંખ્યાઓ હોય. ઓકે, તો આ બે યુગ્મ સંખ્યાઓ છે, તો એના આધારે આવું આપણે લખી શકીએ કે તેથી મોડ એ માઇનસ બી પ્લસ બી માઇનસ સી લઈ, એ માઇનસ બી જે કાંઈ પણ ધન ઋણ આવે, અહીંયા પણ જે કાંઈ પણ ધન ઋણ આવે, પણ આ બેકી સંખ્યા આવશે, આ બેકી સંખ્યા આવશે. બે બેકી સંખ્યાનો સરવાળો કે બે બેકી સંખ્યાની બાદબાકી કરો તો એ હંમેશા કેવા મળે આપણને? યુગ્મ જ મળે. એટલે અહીંયા માઇનસ પ્લસ બી ઉડી જાય તો વધશે મોડ એ માઇનસ સી બરાબર યુગ્મ. તેથી એસી ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ આર, તેથી આર પારંપરિક છે. તેથી આર એ સામ્ય સંબંધ છે. કારણ કે ત્રણેય પ્રકારના સોવાચક, સમિતતા અને પારંપરિકતા ત્રણેયનું પાલન થયું છે, એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ સંબંધ છે એ સામ્ય સંબંધ છે મિત્રો. તો હવે આ બસ ખાલી એના માટે એક એક લીટી લખવાની છે, તો એના માટે આપણે લખશું. હવે યુગ્મ માઇનસ યુગ્મ બરાબર યુગ્મ અને અયુગ્મ માઇનસ અયુગ્મ બરાબર યુગ્મ થાય. તેથી 135 ના બધા જ ઘટકો અયુગ્મ હોવાથી તેના ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ આર ધરાવે છે. તથા 2,4 ના ઘટકો યુગ્મ હોવાથી તેના ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ આર ધરાવે છે, પરંતુ 135 ના ઘટકો અયુગ્મ છે અને 2,4 ગણના ઘટકો યુગ્મ હોવાથી તેના ઘટકો એકબીજા સાથે સંબંધ આર ધરાવતા નથી. બસ એ યુગ્મ અયુગ્મને લીધે નથી ધરાવતા, કારણ કે આપણે આ જાણીએ છીએ કે બે યુગ્મ સંખ્યાનો તફાવત જ યુગ્મ હોય અને બે અયુગ્મ સંખ્યાનો તફાવત જ યુગ્મ હોય. એના આધારે આપણે આ કહેવાનું રહેશે મિત્રો. તો નોંધી લો આખું. ચાલો મિત્રો, હવે એના પછી દાખલા નંબર 9 ઉપર આવો. દાખલા નંબર 9 ની રકમ શું કહે છે કે સાબિત કરો કે ગણ a બરાબર x બિલોંગ્સ ટુ z કે જ્યાં 0 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 12. એનો મતલબ અહીંયા આપણને x પૂર્ણાંક સંખ્યા લેવાની છે અને કોની વચ્ચે છે તો કે 0 અને 12 ની વચ્ચે. લેસ ધેન સાથે ઇક્વલ ટુ પણ આપ્યા છે, એનો મતલબ છેડાના બે બિંદુ 0 અને 12 પણ લેવાના છે. એટલે 0 થી 12 સુધી ગણ a પર વ્યાખ્યાયિત નીચે દર્શાવેલ પ્રત્યેક સંબંધ r, ઓકે, બે આપ્યા છે, એમાંનો આ એક પહેલો આપણે કરીએ છીએ, એના પછી બીજો કરશું. પ્રત્યેક સંબંધ r એ સામ્ય સંબંધ છે એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે. એના પછી એની અંદર પ્રત્યેક વિકલ્પમાં એક સંખ્યા એક સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકોનો ગણ શોધો. મતલબ કે એક સાથે એનો સામ્ય વર્ગ શું થશે એ મેળવવાનો છે મિત્રો. તો મેળવીએ પહેલા તો આપણે આપેલા સંબંધને સામ્ય સંબંધ છે એવું બતાવવા માટે શું બતાવવું પડશે તો કે એ સ્વવાચક છે, સમિત છે અને પારંપરિક છે, આવું આપણે પહેલા બતાવવું પડે. તો પહેલા ગણ એ જે આપ્યો છે એ આપણે અહીંયા લખીએ. તો ગણ એ ની અંદર 0 1 2 3 અપ ટુ 12 સુધીની સંખ્યાઓ છે. ઓકે, તો પહેલા આપણે
સ્વવાચક બતાવીએ. સ્વવાચક માટે પ્રત્યેક એ બિલોંગ્સ ટુ એ માટે એની સાથે તફાવત લેશું એટલે a માઇનસ એ બરાબર 0 થશે. અને 0ના ગુણક 0 છે એ કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણક હોઈ શકે. એટલે 4નો ગુણિત છે, મતલબ 0 ગુણ્યા હું 4 લખું તો કહી શકું કે જે 4નો ગુણિત છે, જે 4નો ગુણિત છે. તેથી a is belongs to r. તેથી r સ્વવાચક સંબંધ છે. ઓકે, હવે એના પછી આપણે સંમિતતા બતાવીએ. તો સંમિતતા માટે આપણે બે ઘટકો લેશું. પ્રત્યેક ab બિલોંગ્સ ટુ r, પ્રત્યેક ab બિલોંગ્સ ટુ a. ઓકે, ગણમાંથી લેવાના આપણે. પ્રત્યેક ab બિલોંગ્સ ટુ a માટે જો ab બિલોંગ્સ ટુ r, a અને b વચ્ચે સંબંધ r હોય, એટલે કે a અને b નો તફાવત છે એ 4નો ગુણિત હોય, તો b અને a નો તફાવત પણ 4નો ગુણિત થશે જ. એટલે મોડ a માઇનસ b એ 4નો ગુણિત છે. તો આપણે ઉલટું પણ લખી શકીએ, એનાથી કાંઈ ફેર ન પડે. b માઇનસ a એ 4નો ગુણિત છે. અને જો b માઇનસ a એ 4નો ગુણિત હોય તો આપણે ba ની ક્રમયુક્ત જોડ બિલોંગ્સ ટુ r છે એવું આપણે કહી શકીએ. અને એના આધારે આપણે કહી શકશું કે એ સંમિત સંબંધ છે. તેથી r સંમિત છે. હવે ત્રીજું પરંપરિતતા લઈ લઈએ. પરંપરિતતામાં આપણે 3 ઘટકો લેશું. abc બિલોંગ્સ ટુ a માટે તો એની અંદર આપણે બે ક્રમયુક્ત જોડ લેવાની. ab બિલોંગ્સ ટુ r અને bc બિલોંગ્સ ટુ r. અને એના આધારે આપણે પહેલા અને છેલ્લા વચ્ચે સંબંધ છે એવું બતાવી દઈએ. તો જો ab બિલોંગ્સ ટુ r અને bc બિલોંગ્સ ટુ r હોય તો ab બિલોંગ્સ ટુ r એનો મતલબ શું થયો? તો કે મોડ a માઇનસ b એ 4નો ગુણિત છે. અને b માઇનસ c બિલોંગ્સ ટુ r એનો મતલબ કે મોડ b માઇનસ c એ 4નો ગુણિત છે. હવે બે સંખ્યાના તફાવત જો 4ના ગુણિત હોય તો એ બે સંખ્યાનો સરવાળો જે કરીએ એ પણ હંમેશા 4નો ગુણિત જ હોય. તેથી મોડ a માઇનસ b પ્લસ b માઇનસ c બરાબર. હવે તમે જોશો તો આ b એકચ્યુઅલી કેન્સલ જ થઈ ગયું. આ બેનો સરવાળો કર્યો એટલે આ માઇનસ b ના પ્લસ b તો વધે એકચ્યુઅલી શું અંદર a માઇનસ c. તો મોડ a માઇનસ c એ 4નો ગુણિત છે. તો આપણે કહી શકીએ કે તેથી ac ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ r. તો r છે એ કેવો થઈ ગયો મિત્રો? પરંપરિત. તો સ્વવાચક, સંમિત અને પરંપરિત ત્રણેય સંબંધ છે એનું પાલન થઈ ગયું છે. તો આવા સંબંધને આપણે કેવો કહીએ છીએ? સામ્ય સંબંધ. ઓકે, તો r એ સામ્ય સંબંધ છે. ઓકે, તો સામ્ય સંબંધ છે એવું બતાવી દીધું. હવે પ્રત્યેક વિકલ્પ માટે આપણે એક સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકો, એક સાથે આમાંથી કયા ઘટકો છે જેને આ સંબંધનું પાલન કરે છે? તો આપણે લઈ એક સાથે સંબંધ r ધરાવતા ઘટકો નો ગણ બરાબર એવા બધા x કે જ્યાં x અને 1 આ બેયને r સાથે x1 is belongs to r. તો એવા બધા x1 belongs to r નો મતલબ મોડ x માઇનસ 1 એ 4નો ગુણિત. તો x માઇનસ અહીંયા હવે કઈ સંખ્યા લેશો કે એનો 1 સાથેનો તફાવત છે તમારે ક્યાં સુધીમાં રહેવાનો છે? તો કે 0 થી 12 સુધીની સંખ્યાની વચ્ચે જ કામ કરવાનું, એની બહાર નથી નીકળી જવાનું. ઓકે, કારણ કે આપણને જે આપી છે ગણ એમાં 0 થી 12 સુધીની જ સંખ્યા આપી છે. તો અહીંયા એ x ની જગ્યાએ કઈ સંખ્યાઓ લેશો કે જેનો એક સાથે તફાવત 4ના ગુણક આપે આપણને? એનો મતલબ કે અહીંયા તમારે એક સાથે બાદ કરતા જાઓ એમાંથી, તો એ સંખ્યા 4ના ગુણકમાં આવવી જોઈએ. તો એવી સંખ્યાઓ કઈ થશે? તો કે અહીંયા હું જો 5 મૂકું તો 5 માંથી 1 જાય તો 4, એટલે
અને 1 મૂકીશ તો પણ ચાલશે, કારણ કે 1 - 1 અહીંયા આપણે 100 વાચકમાં જ કીધું હતું કે કોઈ પણ સંખ્યા હોય એનો એની જ સાથે બાદબાકી લખીએ એટલે 0 આવે, અને 0 છે એ કોઈ પણનો ગુણિત થઈ શકે, એટલે 1 લેશો તો 1 - 1 તો 1 ચાલશે. પછી 5 મૂકશું તો 5 - 1 એટલે એ 4 આવી જશે, એટલે 4નો ગુણક પોતે થઈ જશે, એટલે 5x ની જગ્યાએ આવી શકે. પછી આગળ જુઓ તો ટૂંકમાં 4ના ગુણકમાં તમારે જોવાનું, એમાંથી 1 બાદ કરવાનો છે, એટલે 4 એકુ 4, પછી 4 દુ 8. હવે 8 પછીની આમાંથી 1 બાદ કરો એટલે 8 પછીની એક સંખ્યા નેક્સ્ટ લેવાની, એટલે કે 9. તો અહીંયા આપણે લઈ લઈ 9. તો 9 માંથી 1 બાદ થશે એટલે 8, અને 8 છે એ 4નો ગુણિત છે. પછી હવે જો તમે આગળ વધવા જાશો તો આપણને ખબર છે કે 4 તેરી 12 થાય, તો 12 ને 13 લેવા પડે, પણ 13 છે એ આપણી પાસે અવેલેબલ છે નહીં, માત્ર 12 સુધી જ છે, એટલે હવે આગળ ઘટકો લઈ શકાશે નહીં. એટલે આ 3 જ ઘટકો આવશે, 1, 5 અને 9. 1 લેશું તો 1 - 1 0, 0 કોઈ પણનો ગુણિત થઈ શકે એટલે 1 લઈ શકીએ આપણે. પછી 4 થી આગળ વધતું જવાનું, એમાં 1 બાદ થયેલો છે એટલે ઓમાં 1 ઉમેરી દેવાનું, 4 એકુ 4 ને 1 5, પછી 4 દુ 8 ને 1 9. તો આ પછી 4 તેરી 12 ને 1 13 થાય, પણ એ આપણે લઈ શકીએ એમ નથી. ઓકે, તો આ એવા ઘટકો આપણને મળ્યા કે જે એક સાથે સંબંધ R દ્વારા સંકળાયેલા ઘટકો છે, ગણ A દ્વારા. ઓકે, નોંધી લો મિત્રો આખું. ચાલો મિત્રો, હવે એના પછી એની અંદર બીજું છે એ જ દાખલા 9નું બીજું, R બરાબર AB, કે જ્યાં AB ની ક્રમયુક્ત જોડ કે જ્યાં A બરાબર B, A અને B બે સમાન હોય એના માટે આપણે સામ્ય સંબંધ છે એવું બતાવવાનું છે. તો એકદમ સહેલું છે મિત્રો. તો સામ્ય સંબંધમાં આપણે 100 વાચકથી શરૂઆત કરીએ. ગણ A તો આપણે 1 થી 12, 0 થી 12 ઘટકો છે જ આપણી પાસે. તો 100 વાચકમાં પ્રત્યેક A બિલોંગ્સ ટુ A માટે A બરાબર A હોય જ. ઓકે, પોતે પોતાના બરાબર હોય જ, એટલા માટે કહી શકીએ કે A is belongs to R. તેથી R સ્વવાચક છે. પછી સમિતતા જોઈ, પ્રત્યેક AB belongs to A માટે જો AB belongs to R તો A બરાબર B, અને A બરાબર B હોય ને B બરાબર A લખી શકાય, ઉલટું લખીએ તો કાંઈ ફેર પડે નહીં. તો B બરાબર A અને B બરાબર A હોય તો આપણે B ની ક્રમયુક્ત જોડ બિલોંગ્સ ટુ R હોય, તેથી R સમિત છે. હવે પરંપરિત બતાવી દઈ. પરંપરિતતા માટે પ્રત્યેક ABC બિલોંગ્સ ટુ A માટે જો AB બિલોંગ્સ ટુ AR સંબંધ અને BC બિલોંગ્સ ટુ R હોય તો શું કહી શકીએ? તો કે આ A અને B વચ્ચે સંબંધ છે એનો મતલબ કે A બરાબર B છે, અને B અને C વચ્ચે સંબંધ છે એનો મતલબ કે B બરાબર C છે. જો A બરાબર B અને B બરાબર C હોય તો A બરાબર C છે એવું આપણે કહી શકીએ. તેથી A બરાબર C, અને જો A બરાબર C હોય તો AC ની ક્રમયુક્ત જોડ છે એ સંબંધ R ની અંદર આવેલી હોય જ. તો AC is belongs to R, તેથી R પરંપરિત છે. અને જો સ્વવાચક, સમિત અને પરંપરિત ત્રણેય થઈ જાય તો એ સામ્ય સંબંધ પણ છે. તેથી R એ સામ્ય સંબંધ છે. ઓકે, તો સામ્ય સંબંધ સુધી આપણે કામ પૂરું કર્યું છે. હજુ આના માટે પણ આપણે એક સાથે સંબંધ R ધરાવતા ઘટકોનો ગણ મેળવવાનો છે. તો એમાં તો બહુ સિમ્પલ છે. એક સાથે બરાબર કોણ થાય? પોતે જ થાય, એટલે ખાલી એક જ સંખ્યા આવશે એની અંદર. આપણે લખીએ કે ઘટક એક સાથે સંબંધ R ધરાવતા ઘટકોનો ગણ બરાબર એવા બધાય x કે જ્યાં x1 belongs to R હોય. તો x1 belongs to R, તો AB belongs to R હોય એનો મતલબ કે A બરાબર B, તો અહીંયા x બરાબર
1 થઈ ગયું એટલે x પોતે જ આપણે x સાથે બરાબર કોણ હોય તો કે x પોતે જ એ એક જ થશે એટલે કે x છે એના બરાબર 1 આવ્યા તો છગડીયા કૌંસમાં ખાલી એકાંકી ગણ 1 એ પોતે જ આવશે. x ને બરાબર 1 જ હોય, 1 ને બરાબર બીજું કાંઈ આપણી પાસે જે ઘટકો આપ્યા છે 0 થી 12 એમાંથી જ લેવાના છે તો 1 ને બરાબર 1 જ હોઈ શકે, બીજી એકેય સંખ્યા આમાં આવી શકશે નહીં. તો આમાં એકદમ એકાંકી ગણ 1 જ આવશે. તો સ્વવાચક, સંમિતતા અને પારંપરિકતા એકદમ સિમ્પલ હતું અને આની અંદર આ રીતે તમારે એક સાથે સંબંધ આર ધરાવતા હોય એવા ઘટકોનો ગણ લખવાનો. મતલબ આમ જુઓ તો સામ્ય સંબંધ, સામ્ય વર્ગો જ થયા કહેવાય મિત્રો. નોંધી લો આને. ચાલો મિત્રો, સ્વાધ્યાય 1.1 નો એના પછીનો 10મો દાખલો છે. હવે આપણને જુદા જુદા સંબંધ છે એના ઉદાહરણ આપવાનું પૂછે છે કે નીચેના સંબંધોના ઉદાહરણ આપો. મતલબ કે એક સંબંધનું પાલન થાય અને બાકીના બે સંબંધનું પાલન ન થાય એવા પ્રકારના ઉદાહરણો આપણે આપવાના છે. તો સંમિત હોય પરંતુ સ્વવાચક કે પારંપરિક ન હોવા જોઈએ એવો સંબંધ આપણે આર આપવાનો છે. તો ગણ એ બરાબર આપણે તમે સંખ્યાઓ પણ લઈ શકો અથવા એબીસી પણ લઈ શકો. આપણે સંખ્યાઓ લઈ 1 2 3, તમે 1 2 3 લ્યો, 4 5 6 લ્યો, કોઈ પણ 3 આંકડા લઈ લો, વધારે પણ લઈ શકો પણ પછી ગણતરીઓ બધી આપણે જ કરવી હોય એટલે બહુ જાજા પણ લેવાનો કંઈ મતલબ નથી રહેતો. તો 1 2 3 લેશું તો એના પરનો સંબંધ આર લેશું આપણે. તો આર ની અંદર આપણે સ્વવાચક છે એ નથી થવા દેવો. એનો મતલબ કે એક 1 1 ની જોડ લઉં અને એક 3 3 ની જોડ લઈ લઉં. ઓકે, 2 2 ની નથી લેતો એટલે સ્વવાચક નહીં થાય. હવે પારંપરિક નથી થવા દેવું મારે એટલે 2 3 એક લઈ લઉં છું અને એક 3 2, કારણ કે મારે સંમિત થવા દેવું એટલે 2 3 લઈશ તો 3 2 તો મારે લેવું જ પડશે. અહીંયા તો 1 1 અને 3 3 છે એના ઉલટા તો એના એ પોતે જ થશે એટલે સંમિતતાનું તો આ બે માટે પાલન થઈ ગયું. અહીં 2 3 તો એની ઉલટી જોડ 3 2 આપણે લઈ લીધી છે. હવે આની અંદર 2 3 અને 3 2 લઈ તો 2 2 આની અંદર હોય તોય પારંપરિક થાય પણ 2 2 આપણે લેશું નહીં એટલે આ પારંપરિક થશે નહીં. બસ આટલા જ ઘટકો લેશું, વધારે લેવાની જરૂર નથી મિત્રો. તો આની અંદર આ જે લીધો છે સંબંધ એ સ્વવાચક અને પારંપરિક નથી અને સંમિત છે એવું થોડું બે શબ્દોમાં આપણે આમાં લખી દેવાનું કે અહીં 2 2 ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર હોવાથી સ્વવાચક નથી તથા સ્પષ્ટ છે કે આર સંમિત છે. કારણ કે સંબંધમાં ઘટકો જ નિશ્ચિત લીધા છે એટલે એમાં કોઈ બીજું લખવાની જરૂર નથી. જે સંબંધ માટે આપણે કામ કરતા આવીશું એ સંબંધ હશે એના માટે સ્પષ્ટ છે કે એ સંબંધનું પાલન થાય છે એવું એક વિધાન લખવાનું. બાકી જે બે સંબંધો કે એક સંબંધ નહીં થતો હોય એના માટે આપણે કારણ આપી દઈશું કે ભાઈ આને લીધે આ સંબંધ થતો નથી. ઓકે, તો આર છે એ તો સ્પષ્ટ છે, સંમિત સંબંધ છે. અને 2 3 બિલોંગ્સ ટુ આર અને 3 2 બિલોંગ્સ ટુ આર છે પરંતુ 2 2 ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર હોવાથી આર પારંપરિક સંબંધ નથી. ઓકે, એટલે સંમિત સંબંધ છે, સ્વવાચક અને પારંપરિક ન હોય એવું આપણે એક ઉદાહરણ આપી દીધું કહેવાય. હવે એ જ રીતે આપણે પારંપરિક હોય પરંતુ સ્વવાચક અને સંમિત ન હોય એવું આપણે ઉદાહરણ આપવું છે. તો એના માટે પણ ગણ એ ની અંદર તો 1 2 3 ઘટક જ લેશું આપણે અને એવો સંબંધ આર આપણે આપશું કે જેમાં પારંપરિકતાનું પાલન થાય પણ સ્વવાચક અને સંમિત ન હોય. તો 1 1 1 3 અને સંમિત ન હોય એટલે 3 2 અને 1 2. ઓકે, 1 1 1 3 પછી ઓકે 1 2 વચ્ચે સંબંધ થઈ જશે. તો આટલા ઘટકો ઇનફ છે. આની અંદર પારંપરિકતાનું પાલન થઈ જશે. જો આની સાથે તો કોઈ પણ ઘટક લ્યો 1 1 અને 1 3 લેશો એટલે 1 3 ઈ જોડ એની અંદર હોય છે. બાકી 1 1 સાથે એક આનું હજી લઈ શકો 1 1 અને 1 2 તો 1 2 એની અંદર છે જ. પછી આ 1 3 અને
3 2 લેશું તો 1 2 એની અંદર હોવા જોઈએ, તો એ પણ એની અંદર છે, એટલે આમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહીં પરંપરિતતામાં. સ્વવાચકતામાં 2 2 અને 3 3 નથી એટલે સ્વવાચક નથી, પછી 1 3 છે 3 1 નથી એટલે સંમિત નથી, એટલે સંમિત અને સ્વવાચક નથી, પરંપરિત છે એવો સંબંધ આપણે આપી દીધો. અહીંયા લખશું આપણે કે અહીં 2 2 ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર હોવાથી આર સ્વવાચક નથી, તથા 1 3 બિલોંગ્સ ટુ આર છે, પરંતુ 3 1 ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ આર હોવાથી આર સંમિત પણ નથી, અને સ્પષ્ટ છે કે આર પરંપરિત છે. ઓકે, પરંપરિતતાનું એ પાલન કરે છે. નિશ્ચિત ઘટકો આપણે એમને જ ચેક કરીને જ મૂક્યા હોય એટલે એ સ્પષ્ટ છે એમ જ લખવાનું રહેશે, એમાં બતાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે કોઈ એવો નિશ્ચિત સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કરી નથી લેતા. 1 2 3 ઉપરનો એવો સંબંધ આપણે આમાં બનાવીએ છીએ કે જેમાં આ કીધેલી શરતનું પાલન થાય. ઓકે મિત્રો, તો બે એકદમ સહેલા છે. આના પછી હજુ બીજા છે 5 કરવાના છે આપણે, 2 આ લેખા છે, હવે એના પછીના બાકીના કરીએ. 2 નોંધી લ્યો. ચાલો મિત્રો, બાકીના જે 3 10મા દાખલાના ઉદાહરણ આપવાના છે એમાં ત્રીજું છે સ્વવાચક અને સંમિત હોય પરંતુ પરંપરિત ન હોય, આવા સંબંધનું આપણે ઉદાહરણ આપવાનું છે. તો એના માટે પણ ગણ A 1 2 3 અને સંબંધ R આપણે લેશું. સ્વવાચક કરવાનો છે એટલે 1 1 2 2 અને 3 3 તો લઈ જ લેવા પડશે, તો જ સ્વવાચક થશે મિત્રો, કારણ કે એનો ઘટકનો દરેક ઘટક માટે એની સાથે સંબંધ આપણને મળવો જોઈએ. હવે સંમિત થવા દેવા છે એટલે કોઈ પણ એક જોડ લઉં, દાખલા તરીકે 1 2, તો એની ઉલટી જોડ 2 1 મારે લેવી જ પડે. હવે 1 2 અને 2 1 લઈશ તો એ હજુ પરંપરિત પણ થતું દેખાય, કારણ કે 1 1 છે એ આની અંદર છે, તો હજી એક જોડ વધારે આપણે લેવી પડશે. અહીં નીચે લખું છું 2 3 એક લઈ લઈએ આપણે, અને એક 3 2 લઈ લઉં છું, કારણ કે સબમિટ થવા માટે 2 3 લઈશ એટલે 3 2 લેવા જ પડશે આપણે. હવે આની અંદર 1 2 અને 2 3 આ બે તમે જોશો તો 1 2 અને 2 3 વચ્ચે આપણે જો સંબંધ છે તો 1 3 વચ્ચે સંબંધ હોવો જોઈએ, જે આમાં ક્યાંય આપણને દેખાશે નહીં, એટલે પરંપરિતતા થશે નહીં. બાકી આ બે માટે 1 2 2 1 છે ને 2 3 3 2 છે, એટલે સબમિટ પણ થઈ ગયું અને સ્વવાચક પણ થઈ ગયું. એટલે આપણે બતાવશું કે અહીં પ્રત્યેક A બિલોંગ્સ ટુ A માટે A ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ R હોવાથી R સ્વવાચક છે. પછી સંમિત પણ છે, તથા સ્પષ્ટ છે કે R સંમિત છે, કારણ કે આ માટે જોવાનું જ આની ઉલટી જોડ એની અંદર અસ્તિત્વ ધરાવે જ છે. હવે અને પરંપરિતતા માટે કંઈ તો અને 1 2 બિલોંગ્સ ટુ R અને 2 3 બિલોંગ્સ ટુ R છે, પરંતુ 1 3 ઇઝ નોટ બિલોંગ્સ ટુ R હોવાથી R પરંપરિત નથી. ઓકે, એટલે આ રીતે તમે કોઈ પણ આમાં આપણે બાકીની 4 જો હજી 2 જોડ વધારાની બાકી છે, એક ક્રોસ એ કરીએ તો 9 જોડ આવે. 9 માંથી આપણે 7 જોડ 3 ને 2 5 ને 2 7 લઈ લીધી છે, 2 જોડ જ નથી લીધી, એને લીધે પરંપરિત થતું બંધ થઈ જશે. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા સ્વવાચક અને પરંપરિત સંમિત નથી થવા દેવાનું આપણે. ઓકે, તો ફરી પાછો ગણ A લઈ, ગણ A ની અંદર 1 2 3 અને એવો સંબંધ R લઈ, સ્વવાચક થવાનું છે એટલે 1 1 2 2 અને 3 3 તો લેવાના જ છે આપણે. હવે સંમિત નથી થવા દેવાનું એટલે કોઈ પણ એક જ જોડ લઈશું, દાખલા તરીકે 1 2 લઈ લઉં, હવે કાંઈ ન લેવાય. ઓકે, 1 2 લઈ લઈશ, હવે 2 1 ન લેવાય, 2 1 લઉં તો એ સંમિત થાય, એટલે 2 1 તો મારે બિલકુલ નથી લેવી. હવે સંબંધ આની સાથે કોની સાથે, આ 1 1 ને 1 2 સાથે સંબંધ હોય તો 1 1 અને 1 2 તો 1 2 થાય, તો એ પોતે આમાં છે જ.
પછી 1 2 અને 2 2 સાથે સંબંધ લઈ તો 1 2 તો એ એમાં છે એટલે પરંપરિતતાનું પણ પાલન થઈ જશે. એક ખાલી સમિતતાનું એટલે એક જ આ ઘટક ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ થવાનું છે, એક જ ઘટક લેવાનો, એનાથી વધારે ઘટક લેવાની જરૂર નથી મિત્રો. તો અહીં પ્રત્યેક A belongs to A માટે A belongs to R હોવાથી R સ્વવાચક છે તથા 1 2 belongs to R છે પરંતુ 2 1 is not belongs to R હોવાથી R સંમિત નથી. અને પરંપરિતતા સ્પષ્ટ છે કે R પરંપરિત છે. ઓકે, એને પછી બતાવવાની જરૂર રહેતી નથી, આપણે કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ નથી એના માટે આપી દેવાનું, બાકી બધા હોય એવો જ સંબંધ આપણે લીધો હોય છે. એટલે અહીંયા આ સંબંધ છે એ સ્વવાચક અને પરંપરિત છે પરંતુ સંમિત નથી એવું આપણે ઉદાહરણ આપી દીધું છે. હવે છેલ્લું છે, એમાં સંમિત અને પરંપરિત હોય પરંતુ સ્વવાચક ન હોય એવું આપણે ઉદાહરણ આપવાનું છે. સંમિતતાનું પાલન થવું જોઈએ અને પરંપરિતતાનું પાલન થવું જોઈએ, પણ સ્વવાચકનું પાલન ન થવું જોઈએ. તો ગણ એમાં આપણે એ જ ઘટકો 1 2 3 લઈ અને સંબંધ એના પર હોય એવો R સંબંધ લઈ હવે સંમિત થવા માટે એક 1 2 લઈ લઉં તો સંમિત કરવું છે એટલે 2 1 મારે લેવી જ પડશે, અને પરંપરિતતા માટે 1 2 અને 2 1 લઉં એટલે 1 1 ને પણ લેવા જ પડે. ઓકે, એટલે આટલા જો ઘટકો રાખીએ આપણે તો સંમિતય છે અને પરંપરિત પણ થઈ ગયું છે. 2 1 અને 1 2 એટલે હજી એક 2 2 પણ લેવા પડશે, કારણ કે 2 1 આમ લઈએ આપણે 2 1 અને 1 2 તો 2 2 વચ્ચે પણ સંબંધ હોવો જોઈએ, એટલે હજી એક 2 2 પણ લેવા પડશે. ઓકે, હવે કાંઈ જરૂર પડશે નહીં. હવે 3 3 નહીં લઈએ આપણે આની અંદર તો એ સ્વવાચક થઈ જાય, એટલે આટલા જ ઘટકો આપણે રાખશું આમાં. ઓકે, એટલે 1 2 2 1 1 1 અને 2 2 ઘટકો લેશું તો એ સંમિત અને પરંપરિત થઈ જશે પણ સ્વવાચક થશે નહીં મિત્રો. તો આના માટે આપણે લખશું કે અહીં 3 3 is not belongs to R હોવાથી સ્વવાચક નથી તથા આપેલ સંબંધ, આપેલો નહીં પણ તથા સંબંધ R પરથી સ્પષ્ટ છે કે R સંમિત અને પરંપરિત છે. ઓકે, જે સંબંધ નથી થતો એનું કાઉન્ટર એક્ઝામ્પલ આપી દીધું છે અને બાકીનો તો એવો જ સંબંધ લીધો છે આપણે કે જે સંમિત અને પરંપરિત થાય છે. તો આ રીતે તમારે આ 1 2 3 લીધા છે એને બદલે ABC લ્યો કે આંકડાઓ બદલાવી નાખો, કાંઈ પણ આપી, પણ ઘટકો છે એ તમને જેવો પૂછ્યો છે એવા સંબંધને અનુસંધાનમાં લેવાના છે, ગમે એમ ઘટકો ગોઠવી નથી દેવાના. થોડુંક આમાં તમારે મગજનો ઉપયોગ કરીને જે કીધું છે એનું પાલન કરાવવાનું છે, જે ના પાડી હોય એનું પાલન ન થવું જોઈએ એની અંદર, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો અહીંયા આપણો 10મો દાખલો પૂરો થયો, નોંધી લો મિત્રો અહીંયા, અને અહીંયા સુધી રાખીએ મિત્રો. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ફરી પાછા આગળ દાખલા ગણીશું. ગુડ બાય, આવજો મિત્રો.